السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ اے اللہ، مشکلات میں تجھے ہی پکارا جاتا ہے اور تو ہی بہترین جائے پناہ ہے۔ اپنے آخری نبی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیں آفات اور مشکلات سے نجات دے۔ ایک ہی دن میں 2 استعفے آ گئے۔ وزیر اعظم کے معاونین خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا اور تانیہ ادروس نے استعفیٰ دے دیا۔ دونوں عہدیداروں کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق استعفے عمران خان کے مطالبے پر دیے گئے۔ استعفے کے بعد پھر استعفیٰ، سیاسی افق پر پھر تبدیلی کی ہوا چل پڑی۔ دونوں معاونین خصوصی نے کردار پر منفی بحث اور تنقید کو استعفے کی وجہ قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ عمران خان کی دعوت پر پاکستان آیا تھا، دل جمی سے کام کیا، مشکل وقت میں ملک کی خدمت کا اعزاز حاصل ہوا۔ خوشی ہے کہ ایسے وقت میں عہدہ چھوڑ رہا ہوں جب کورونا کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ ڈاکٹر تانیہ ادروس کہتی ہیں ان کی دوہری شہریت ریاست پر تنقید کا باعث بنی۔ ڈیجیٹل پاکستان کا مقصد متاثر ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر تانیہ ادروس نے استعفیٰ دیا نہیں بلکہ ان سے استعفیٰ طلب کیا گیا ہے، جس کی وجہ ڈیجیٹل پاکستان میں ہونے والی بدعنوانی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تانیہ ادروس سوالات کی تسلی بخش جوابات نہ دے سکی تھی۔ اپوزیشن کا پریشر یا کپتان کی اپنی فاؤل بالنگ، ایک بال پر اپنی ہی وکٹیں گرا دی۔ وزیر اعظم کے 2 معاون خصوصی یکے بعد دیگر مستعفی ہو گئے۔ تانیہ ادروس اور ڈاکٹر ظفر مرزا نے استعفیٰ وزیر اعظم کو بھجوا دیا۔ دونوں معاونین کا کہنا ہے کہ عوام کے بہترین مفاد میں استعفیٰ دیا۔ سیاسی پنڈت شیخ رشید کی پیشگوئی کو یاد کرنے لگے۔ وزیر اعظم عمران خان کے عاشق، سیاسی نجومی اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا ماننا ہے کہ جولائی میں جھاڑو پھرے گا، عید سے پہلے قربانی ہوگی۔ کیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نیب ختم کر دو؟ ان کو پتہ ہے کہ عید کے بعد 31 جولائی تک نیب جھاڑو پھیر دے گی۔ ایک طرف اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان کے خلاف صف بندی کر رہی ہے اور دوسری طرف وزیر اعظم کی شطرنج کے مہرے گرنے شروع ہو گئے ہیں۔ ڈیجیٹل پاکستان کے لیے معاون خصوصی تانیہ ادروس یہ کہتے ہوئے مستعفی ہو گئیں کہ ان کی دوہری شہریت پر سوالات اٹھائے گئے۔ عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ ان پر ہونے والی تنقید ڈیجیٹل پاکستان ویژن پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کورونا وبا مہم کے خلاف وزیر اعظم کی ٹیم کے سرخیل معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے بھی استعفے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر عالمی ادارہ صحت کو چھوڑ کر پاکستان آئے تھے اور انہوں نے اس ملک کے لیے محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ یوں اچانک کپتان کے کھلاڑیوں کا ہرٹ ریٹائرڈ ہونا سیاست کی شطرنج پر نظر رکھنے والوں کو بھی حیران سر جوڑے بیٹھا ہے کہ کیا ایک بال پر 2 وکٹیں گرانے والے کپتان کا معاونین کے احساس ظاہر کرنے والا باؤنسر اپنے ہی کھلاڑی برداشت نہیں کر پائے اور پویلین میں واپس جانا شروع ہو گئے۔ گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف سے بھی ملاقات کی تھی اور عید کے بعد بڑی مہم کے باقاعدہ آغاز کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعظم کے 2 اہم معاون خصوصی مستعفی ہو گئے۔ سیاست کی چالوں پر نظر رکھنے والے حیران ہیں کہ اپوزیشن کے دباؤ کے سامنے کیا حکومتی محل کے ستون سرکنے شروع ہو گئے ہیں یا سیاست کے نجومی ہونے کے دعوے دار شیخ رشید کی پیشن گوئیوں کے سچ ثابت ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ اپوزیشن FATF کی آڑ میں نیب قانون میں ترامیم چاہتی ہے۔ نیب قانون سے متعلق اپوزیشن کی 34 ترامیم مان لیتے تو احتساب کا عمل بیکار ہو جاتا۔ ہمارا دشمن چاہتا ہے پاکستان بلیک لسٹ پہ جائے، بلیک لسٹ کے پاکستان پر بھیانک اثرات مرتب ہوں گے۔ 10 سال آپ حکومت میں رہے ہیں اور 10 سالوں میں اگر آپ یہ قانون سازی PPP اور نون مل کے نہیں کر سکتے تو پھر 10 گھنٹوں میں آپ ہم سے توقع کر رہے ہیں۔ باہر نہ ہو، ہم پھر بھی تیار ہیں، آئیے مل بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ جو انہوں نے ہمیں پیش کیا اور ہم نے اس کا مطالعہ کیا، اس میں تقریباً 34 وہ ترامیم کا تقاضا کر رہے تھے اور ہم نے کلوز بائی کلوز ایک ایک ترمیم پر گفتگو کی۔ گفتگو کے بعد ہم نے ان کا احاطہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ میں نے کہا ایسے کیجئے، آپ اپنی گفتگو کر لی ہے، شہزاد پر بیٹھے ہیں یہاں، میں نے کہا ہاتھ کھڑے کریں، فاتحہ پڑھ لیں۔ فاتحہ اس لیے پڑھ لیں کہ اس کے بعد تو نہ یہ قانون ہے نہ احتساب کا عمل رہتا ہے اور یہ سارا عمل جو ہے اور یہ ساری ایکسرسائز بیکار ہو جائے گی۔ ہندوستان کے عزائم کو خاک میں ملانا، جو ان کا عزم ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے
धकेल कर ब्लैक लिस्ट में ले जाना है। वो क्यों पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाहते हैं? आपको उसका बखूबी इल्म है कि उसके जो पाकिस्तान पर माशी जो हमारी मुश्किलात हैं उस पर बेपनाह इजाफा हो सकता है। मुशीर खुसूसी बराए एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान साबिक हुक्मरानों की वजह से ग्रे लिस्ट में गया। उन्होंने जानबूझकर इदारे कमजोर किए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग की जा सके। खादिम आला कहलवाने वाले टीटीज के जरिए लूट मार करते रहे। उनका कहना था कि अपोजिशन अराकीन नैब कानून में टांके लगाना चाहते हैं ताकि अपने बड़ों को बचाया जा सके। 2018 से पहले आप देखिए किस वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। छोटे छोटे चोरों की तो आप बात ना करें, दो बड़े चैंपियन निकलते हैं इस करप्शन के। एक चैंपियन है फेक अकाउंट्स का केस, कि जब इस मुल्क का एक साबिक सदर बैठ के इंटरव्यू देते हुए ये कहता है कि आपको फालूदे वाले से ये साबित करना पड़ेगा कि मैं फालूदे वाले को लेके बैंक गया और मैंने उसका अकाउंट बनाया। उस कॉन्फिडेंस की वजह थी कि आपने इदारों को इस हद तक गैर फहाल कर दिया था, कवानीन को इतना कमजोर कर दिया था कि आप ये चीजें दंदनाते हुए फिरते हुए करते थे और कर पाते थे। ये वजूहात थी हमारी ग्रे लिस्टिंग होने की। एक दूसरा चैंपियन खानदान भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो को निक्कर वाला बच्चा करार दे दिया। बोले, मैंने बिलावल भुट्टो को निक्कर में देखा हुआ है, मैं इससे प्यार करता हूं, उसके हर सवाल का जवाब दूंगा। बिलावल मेरा बच्चा जो है उसको अभी तजर्बा आएगा वक्त के साथ साथ। मैं इसलिए कहता हूं मैंने निक्कर में देखा है उसको। अब इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसको अगर सही ब्रीफ किया जाता तो ये ऐसा बात ना करता। ईद से कबल पार्लियामेंट का पारा हाई हो गया। साबिक और मौजूदा वजीर खारजा आमने सामने आ गए। ख्वाजा आसिफ ने एक तरफ तस्लीम किया कि वो भी रंगबाजी करते हैं, तो दूसरी तरफ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को बड़ा रंगबाज करार दे दिया। जवाब में जब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी खिताब के लिए आए तो अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया और नशिस्तों से उठ खड़े हुए। पार्लियामेंट में वो हुल्लड़बाजी हुई कि कानों पड़ी आवाज सुनाई न दे। असेंबली के इजलास में ख्वाजा आसिफ ने हस्बे रिवायत डेस्क संभाला तो हुक्मरान जमात को आड़े हाथों लिया। ख्वाजा आसिफ के खिताब के दौरान जहां अपोजिशन बेंचों से डेस्क बचाने की आवाजें बुलंद हुई तो वहां हुकूमती बेंचों पर सन्नाटा छाया रहा। उन्होंने खिताब के दौरान तस्लीम किया कि वो भी अपने दौर में रंगबाजी करते रहे हैं, लेकिन इनका कहना था कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बड़े ही रंगबाज हैं। वजीर खारजा मोहतरम जो है कल अपनी तकरीर ना करते और मुझे उनके जवाब में या मेरे जो दूसरे कोलीग्स हैं अपोजिशन में उनको जवाब जो है ना देना पड़ता। उन्होंने कल रंगबाजी में जो प्रोप्राइटी की तमाम तर हदूद जो हैं, जो एक डिसेंट मुआशरे में जिनका एहतराम किया जाता है, वो तमाम तर जो हदूद जो है वो क्रॉस की। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वजीर खारजा ने नैब बिल पर रंगबाजी की। शाह महमूद कुरैशी ने तमाम हदें पार की। तासुर दिया गया कि अपोजिशन नैब ज़दा है और कानून में खराबी की कोशिश कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा जन्नत का टुकड़ा और वहाँ फरिश्ते रहते हैं, सब ईमानदार हैं। इस मुल्क की तारीख बताती है कि इस मुल्क में जिन्होंने गलत कवानीन बनाए वो खुद उन कवानीन का निशाना बने। हम तो कवानीन में सिर्फ तरामीम मांग रहे हैं। इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया सारे केपी में। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बेईमान नहीं है। ख्वाजा आसिफ का कहना था इनकी सफों में महा करप्ट लोग हैं जिनकी मिसाल नहीं मिलती। किसी को BRT, मालम जब्बा और किसी को बिलियन ट्री में इस्तिस्ना दिया हुआ है। ख्वाजा आसिफ के जवाब में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी खड़े हुए तो अपोजिशन ने इनकी एक ना सुनी और शोर शराबा शुरू कर दिया। यहाँ फिर आप भी नहीं बोलेंगे, फिर खातान भी नहीं बोलेगा, राजा भी नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। फिर अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कोई नहीं बोलेगा। 5 मिनट बात करूंगा और अगर नहीं बोलने देंगे तो इनको भी नहीं बोलने देंगे। नहीं बोलेंगे ये, कोई नहीं बोलेगा ये। शाह महमूद कुरैशी ने बोलने की कई कोशिशें की। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी अराकीन को खामोश कराया, लेकिन इस दौरान ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। हुकूमती और अपोजिशन बेंचों पर अराकीन खड़े होकर शोर मचाते दिखाई दिए। जी शाह महमूद कुरैशी साहब, आप तमाम बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे।
बर्दाश्त का मुजाहरा करें हौसले के साथ। इस दौरान स्पीकर ने इजलास मुख्तसर वक्त के लिए मुलतवी कर दिया, जिसके बाद फिर वही सिलसिला जारी रहा। लेकिन हुकूमत ने कौमी असम्बली में शोर शराबे के बावजूद इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि अपोजिशन को एनआरओ नहीं मिलेगा, जरदारी को इस्तिस्ना नहीं देंगे। उनका कहना था कि ये पार्लियामेंट को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हवारियों के करप्शन का दिफा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये चाहते हैं उन्हें एनआरओ दे दें, चाहे मुल्क ब्लैक ग्रे में चला जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना है कि एफएटीएफ के बिल पर हुकूमत ने हर बार कहा कि मुशीर खजाना मौजूद नहीं, बिल को 6 माह से जायद वक्त हो गया। आज कह रहे हैं बहुत इमरजेंसी है। करप्शन की बातें करते हैं, चले मान लेते हैं हम करप्ट हैं। आज, कल और परसों की बात है, हम बचे हैं ना आप बचेंगे। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने नैब रेफरेंस के फैसलों में ताखीर का जिम्मेदार नैब को करार दे दिया। लाखरा पावर प्लांट केस में जारी हुक्म में कहा गया कि सेक्रेटरी कानून ने 120 नई अदालतों की काबीना से मंजूरी लेकर जजेस तैनाती का बयान दिया। नैब अपने रूल्स मुरतब करके आइंदा समात पर पेश करे। अदालत ने चेयरमैन नैब से भी तहरीरी जवाब तलब कर लिया। अदालत उस्मा ने अपने हुक्मनामे में नैब की सरजरिश करते हुए कहा कि नैब के पास न सलाहियत है न ही इंक्वायरी का तजर्बा। नैब में तहकीकात का जायजा लेने का कोई पैमाना नहीं, नकायस पर मबनी तहकीकात को रेफरेंस में बदल दिया जाता है। अदालत का कहना था कि फैसलों में ताखीर की वजह नैब, ऑफिशियल और प्रोसिक्यूशन टीम है। चेयरमैन नैब को मुरत्तिब रेफरेंस का खुद जायजा लेने की जरूरत है। चेयरमैन नैब अगर समझे कि उनकी टीम के तजर्बे का इशू है तो तब्दीली कर दें। नैब 30 रोज में रेफरेंस पर फैसले को यकीनी बनाए। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि सेक्रेटरी कानून ने 120 नई अदालतों की काबीना से मंजूरी लेकर जजेस की तैनाती का बयान दिया। नई एहतसाब अदालतों में जजेस नैब रेफरेंस पर जल्द फैसला करने की पोजीशन में होंगे। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने काबीना से 120 नई एहतसाब अदालतों के क्याम की मंजूरी लेने की हिदायत की थी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से नैब के रूल्स न बनने का इंकशाफ किया गया था। तब्दीली सरकार फिर तब्दीली ले आई। ओजीडीसीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड समेत अहम महकमाजात बेचने का फैसला कर लिया। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर की कमर्शियल फरोख्त की मंजूरी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कमेटी लिमिटेड की किस्मत का फैसला 20 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया। वफाकी वजीर बराए निजकारी मोहम्मद मियां सुमरो की जेर सदारत निजकारी बोर्ड का इजलास हुआ। ओजीडीसीएल समेत अहम निजकारी मंसूबों का जायजा लिया गया। इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की किस्मत का फैसला 20 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है। पार्क लेन कंपनी रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। नैब ने दोनों वादा माफ गवाहान को कानून के मुताबिक गवाही देने पर मुआफ कर दिया। पार्क लेन कंपनी रेफरेंस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के खिलाफ वादा मुआफ बन गए। नैब ने दोनों वादा माफ गवाहान को कानून के मुताबिक गवाही देने पर मुआफ कर दिया। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान का दौरा पाकिस्तान मंसूख हो गया। जराये के मुताबिक ज़ल्मे खलील के सह मुल्की दौरे के शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई। ज़ल्मे खलीलजाद ने काबुल, दोहा और इस्लामाबाद का दौरा करना था। ज़ल्मे खलीलजाद इस वक्त कतर में मौजूद हैं। जराये के मुताबिक कतर में अफगान तालिबान, अफगान हुकूमत, पाकिस्तान और कतरी हुक्काम की अहम नशिस्तें गुज़िश्ता रोज भी दोहा में एक अहम नशिस्त का इनेकाद किया गया है। सिंध हुकूमत ने बारिश के पानी में डूबे शहरियों से मुआफी मांग ली। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि चंद इलाकों में निकासी आब का मसला हुआ। कराची के शहरियों को तकलीफ पर मुआजरत खा हैं। उनका मजीद कहना था कि शरारती लोग बाज नहीं आते, नालों में बड़े पत्थर डाले जाते हैं। हम सबको दावत देते हैं, आए मिलकर काम करें। आजमाबाद, केडीए चौरंगी कह लें, फिर आगे वहाँ पे नागन चौरंगी, दीगर जहाँ पे पहाड़ियों से भी पानी आता है और फिर जो बीआरटी की लाइन की वजह से ओवरहेड बनाए गए हैं ब्रिजेस, वहाँ से भी पानी दोनों साइड पे जब आता है तो वहाँ पे इशू रहता है। और फिर जाहिर है उनसे जो मुल्हका आबादियाँ हैं वहाँ पर भी ये पानी स्प्रेड होता है। लेकिन पूरी कोशिश की गई भी है और जा रही है कि जो इलाके हैं उनको साफ किया जाए
تاکہ وہاں کے جو شہری ہیں، جو ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں، بزرگ رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، ان کی تکالیف میں کمی آئے. لیکن شرارتی لوگ باز نہیں آتے، اور وہ بجائے اس کے کہ تنقید بھلے ہم پر کریں، لیکن وہ ہنڈرنسز بھی ڈال رہے ہیں. یہ بڑے بڑے پتھر، یہ بڑی بڑی چیزیں کہاں سے آتی ہیں نالوں میں؟ ظاہر ہے کوئی اس میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں. ہم اپنی خدمت کر رہے ہیں. سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے کراچی کے مسائل کی ذمہ داری وفاقی وزیر علی زیدی اور تحریک انصاف پر ڈال دی. سعید غنی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کیے، حل نہیں کیے. علی زیدی نے نالوں سے گند نکال کر کراچی شہر کو گندا کیا. ان کا کہنا تھا کہ کراچی جب ڈوب رہا تھا تو وفاقی وزراء صرف تنقید کر رہے تھے، کوئی بھی کراچی نہیں آیا. ہمیں کراچی سے متعلق لیکچر نہ دیا جائے. پیپلز پارٹی کی رہنما تازیہ مری کا قومی اسمبلی میں بیان. کہا کہ جہاں بھی بارش ہوئی وہاں نقصان ہوا. کراچی میں بارش نظر آتی ہے، لاہور کے پی میں بارش پر کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ وزیر توانائی عمر ایوب نے کراچی کو فراہم کی جانے والی بجلی ملک میں سب سے سستی قرار دے دی. کہتے ہیں کہ کے الیکٹرک کا ٹیرف پاکستان کے نیشنل ٹیرف سے 3.5 روپے کم ہے. اس ٹیرف کو ہم نے ریشنلائز کرنا ہے. کے الیکٹرک میں سندھ کے ممبر نے سفارش کر کے کے الیکٹرک کے جرمانے کم کرائے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر شدید احتجاج کیا. بھارتی فوج کی جانب سے 28 جولائی کو فائرنگ سے 3 معصوم شہری زخمی ہوئے تھے. بھارت کی جانب سے جان بوجھ کر سول آبادی کو نشانہ بنایا گیا. دوستی کا جواب گولی سے. پاکستان میں بیمار افغان فوجی کے علاج کے جواب میں افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کا لارس نائک شہید ہو گیا. افغانستان کی سرزمین ایک بار پھر استعمال ہوئی پاکستان کے خلاف. اس مرتبہ افغان حکومت نے صلاح دیا پاک فوج کو ایک بیمار افغان فوجی کے کامیاب علاج کا. مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک افغان سرحد پر باجوڑ میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر افغانستان سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے لانس نائک سمیع اللہ شہید ہو گئے. چند روز قبل افغانستان کی جانب سے پاکستان سے افغان فوجی کے علاج معاوضے کی درخواست کی گئی تھی، جسے پاکستان نے قبول کیا تھا. گزشتہ روز افغانی فوجی کو علاج معاوضہ کے بعد افغانی حکام کے حوالے کیا گیا تھا، جس کے جواب میں پاک فوج کے جانباز کو شہید کیا گیا. چند روز قبل بھی باجوڑ میں افغانستان کی سرحد سے فائرنگ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں 3 شہری شہید اور 7 زخمی ہوئے تھے. ماضی میں بھی افغانستان کی سرحد سے پاکستان کے قبائلی علاقوں پر فائرنگ کی جاتی رہی ہے، جس کے نتیجے میں بھاری جانی و مالی نقصان ہوا. سرحد سے پاک فوج کی چوکیوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. سفر حج کا آغاز ہو گیا. عازمین کے قافلے مکہ سے منا پہنچ گئے ہیں. میدان عرفات سے حج کا خطبہ علامہ عبداللہ بن سلیمان المنی دیں گے. خادم حرمین شریفین شاہ سلمان نے منظوری دے دی. اردو سمیت 10 زبانوں میں خطبے کا ترجمہ بھی براہ راست نشر کیا جائے گا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. کورونا سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کے ساتھ مناسک حج کا آغاز ہو گیا. عازمین حج نے قرنطینہ ختم کر کے احرام کی حالت میں طواف کیا. سعودی وزارت حج و عمرہ نے فرائض حج کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیبوں کو مکہ مکرمہ کے ہوٹل سے منا منتقل کیا گیا. عازمین حج کا کارواں سیکیورٹی فورس کے دستوں اور تمام متعلقہ اداروں کے نمائندہ اہلکاروں کے حصار میں مکہ سے منا منتقل ہوا. حج کرنے والوں کی بسیں 50% گنجائش کے ساتھ ہی استعمال کی گئی. عازمین نے لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند کی. عازمین حج بدھ 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے اور جمعرات کو 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز ادا کر کے حج کا رکن اعظم وقوف ادا کرنے کے لیے میدان عرفات پہنچیں گے. یوم عرفہ کے لیے مسجد نمرہ میں بھی عازمین کے لیے مخصوص نشان لگا دیے گئے ہیں. اس سال فریضہ حج ادا کرنے والوں کا تعلق 160 ملکوں سے ہے. 70% غیر ملکی دنیا اسلام کے تمام علاقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں.
भारत एलओसी पर शरारत से बाज न आया। भारतीय फौज की रख चक्री सेक्टर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज ने जानबूझकर एलओसी पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से खोड़ी गांव की 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हुए हैं। आपको बताएं कि भारत एलओसी पर शरारत से बाज न आया। भारतीय फौज की रख चक्री सेक्टर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।